ہم لارنس آف عربیہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، کیونکہ تاریخ کا پہلا اصول یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی کچھ نہیں سیکھتا۔ امریکہ کے بہت سے ایوارڈ جیتنے والے مشہور جرنلسٹ بل مائرز نے حال ہی میں جون 27، 2014 میں یہ مضمون واٹ وی کین لرن فرام لارنس آف عربیہ لکھا ہے۔ میں اس کا ترجمہ اپنے اضافے کے ساتھ بیان کروں گا۔ آج کل پھر امریکہ میں ایک اور جنگ کی بات ہو رہی ہے، اور اس بات کا خوف بڑھ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جنگ پھیلتی جائے گی، کیونکہ آئیسس اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا اس علاقے میں اپنے مذہبی عقائد کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ عظیم جنگ، جسے بعد میں ورلڈ وار 1 کہا گیا، کا آغاز اس مہینے جون میں 100 سال پہلے ہوا تھا، جب ایک قاتل نے منصوبے کے تحت آسٹریا کے آرچ ڈیوک فرڈینینڈ کو گولی مار کر بوسنیا کے شہر سرایہو میں ہلاک کیا۔ اس واحد تشدد کے عمل نے یورپی ملکوں کے درمیان جنگ کے موقع پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے کنفیوزنگ معاہدوں، غلط فہمیوں اور بے وقوفی کی غلطیوں کی وجہ سے دنیا کو ایک بھیانک خونی تباہی سے دوچار کر دیا۔ اس جنگ میں جو دیکھتے دیکھتے سیاسی لیڈروں کے ہاتھوں سے نکل کر فوجی جرنیلوں کے ہاتھ میں چلی گئی، 37 ملین لوگ قتل یا زخمی ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم، جو کہ یورپی ملکوں کے درمیان ہو رہی تھی، کے دوران ایک اور جنگ چل رہی تھی جس کا علم زیادہ تر لوگوں کو نہیں ہے۔ اس جنگ میں برطانیہ کا ایک آرمی افسر جس کا نام T.E. لارنس تھا، عرب دنیا کا ہیرو بن گیا جب اس نے صحرا میں رہنے والے عربی قبیلوں کی رہنمائی کی، ترکی کے خلاف، جو اس وقت ان علاقوں پر قابض تھا۔ اسے پیٹر او ٹول نے شہرت دوام بخشی اپنی فلم لارنس آف عربیہ بنا کر۔ شاید ان لوگوں کو وہ منظر یاد ہو جنہوں نے یہ فلم دیکھی ہے، جب ریلوے لائن کو تباہ کر کے ترکی کی ایک مال گاڑی کو لوٹنے کے بعد جب ایک امریکی رپورٹر نے لارنس سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں یہ لوگ اس جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو لارنس نے جواب دیا تھا کہ یہ لوگ اس جنگ کے ذریعے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب امریکن رپورٹر نے اس کو ایک طرح سے بے یقینی کے انداز سے دیکھا تو لارنس نے کہا، انہیں آزادی ملے گی، میں ان کو آزادی دلاؤں گا۔ جنگ کے خاتمے پر لارنس کا عرب کی آزادی کا ویژن یا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب برطانیہ اور فرانس نے عراق، شام، لبنان اور فلسطین کے ٹکڑے کیے اپنے مفادات کے حساب سے۔ ان دو ممالک نے اپنی سلطنت کی بھوک مٹانے کے لیے بغیر سوچے سمجھے ان عرب ممالک کی سرحدوں کو بنایا۔ برطانیہ کی خارجہ یعنی فارن آفس نے تو سلطنت عثمانیہ کی زمین کو دا گریٹ لوٹ یعنی عظیم لوٹ کہا۔ پر امید لارنس نے اس علاقے کے لیے اپنا نقشہ بنایا تھا، اس علاقے کے قبیلوں کی آپس میں دوستیوں اور دعوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ایک تاریخ دان کے مطابق یہ نقشہ دنیا کو بہت ساری مصیبتوں سے بچا سکتا تھا اور اس علاقے کے لوگوں کو ایک بہت اور بہتر شروعات یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ فراہم کر سکتا تھا، اس تقسیم کے مقابلے میں جو ان ظالم ممالک یعنی برطانیہ اور فرانس نے کی تھی۔ لارنس نے ایک برطانوی میجر کو جو کائرو میں تھا لکھا تھا، کوٹ، مجھے خطرہ ہے کہ تم وہاں بہت عرصے تک رہو گے اور اس گن یعنی میس کو صاف کرتے رہو گے جو ہم نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، انکوٹ۔ 2003 سے جب امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر قبضے کے لیے حملہ کیا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس بات کے اس علاقے پر کیا نتائج ہوں گے، لارنس کی کتاب 7 پلرز آف وزڈم کی مانگ میں 8 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب کو پینٹاگان اور سینڈر برٹن ویسٹ پوائنٹ میں پڑھایا گیا ہے، مڈل ایسٹ میں جنگ لڑنے کی بصیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ آگے بل مائرز کہتا ہے کہ مگر اس وقت بھی اور آج بھی لارنس کی اس علاقے کے لوگوں کی قدیم اور طاقتور عداوتوں کی سمجھ بوجھ جو اس نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہ کر اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کر کے حاصل کی تھی کو عام طور پر نظر انداز ہی کیا گیا ہے۔ 1920 میں لارنس نے ٹائمز آف لندن کے لیے عراق کے بارے میں جو اس وقت برطانیہ کے زیر اثر تھا ایک دور اندیش مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون میں اس نے عراق پر پیسے خرچ کرنے، وہاں فوجی رکھنے اور انسانی زندگی کے نقصان پر شدید نکتہ چینی کی تھی اور متنبہ کیا تھا کہ کوٹ، برطانوی عوام کو اس جال میں پھنسا دیا گیا ہے جس میں سے عزت اور وقار کے ساتھ نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ عوام کو بیوقوف بنایا گیا ہے ان سے مستقل طور پہ معلومات یعنی انفارمیشن کو چھپا کر۔ حالات اس سے بہت زیادہ خراب ہیں جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، ہماری انتظامیہ اس سے بہت زیادہ خونی اور نااہل ہے جتنا کہ عوام جانتی ہے۔ وہاں یعنی عراق میں ایسی آگ لگ سکتی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہ کیا جا سکے، ہم آج ایک تباہی سے زیادہ دور نہیں ہیں، انکوٹ۔ بل مائرز، جس کا ایک انفرادی مقام ہے امریکہ میں ایک سچ بولنے والے جرنلسٹ کے طور پر، آخر میں کہتا ہے، Not for the last time in the Mideast would disaster come from the
blundering ignorance and blinding arrogance of foreign intruders convinced by magical thinking of their own omnipotence and righteousness. How soon we forget, how often we repeat. मिडल ईस्ट में ये कोई आखिरी मर्तबा तबाही नहीं आएगी। बैरूनी हमला आवर ताकतों की बेवकूफाना जहालत यानी ब्लंडरिंग इग्नोरेंस और अंधा करने वाले तकब्बुर यानी ब्लाइंडिंग एरोगेंस की वजह से, जिनकी अलहामी सोच ने इन्हें यकीन दिलाया हुआ है खुद अपनी खुदाई ताकत और सच्चाई का। कितनी जल्दी हम भूल जाते हैं, कितनी मर्तबा हम दोहराते हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका और बरतानिया ने लॉरेंस ऑफ अरेबिया से कुछ नहीं सीखा। आज जो तबाही और बर्बादी इराक, शाम और उस इलाके पर आई हुई है जहाँ मुसलमानों के मुख्तलिफ ग्रोह आपस में एक दूसरे का बेदर्दी से खून बहा रहे हैं, इसके पीछे बुनियादी हाथ इन इंपीरियल ताकतों का ही है जिन्होंने इस दुनिया को अपनी हविस और लूट और मार की शिकारगाह बना के रखा हुआ है। मगर इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात यह है कि जो खेल ये इंपीरियल ताकतें अपने अवाम को बेवकूफ बना के दुनिया में खेल रही हैं, वैसा ही घिनौना और खूनी खेल पाकिस्तान की इंतहा पसंद और सियासी मजहबी जमातें मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर पाकिस्तान में खेल रही हैं और पूरी दुनिया में खेलना चाहती हैं। इन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक कौम बनाने के बजाय इसे सुन्नी, शिया, अहमदी, हिंदू, मसीही वगैरह में तकसीम कर दिया है। ये पूरी दुनिया की सरहदों को इस्लामी और गैर इस्लामी और फिर सुन्नी और शिया मुल्कों में तकसीम करते हैं और चाहते हैं कि हर जगह उनके अकायद के मुताबिक कोट इस्लामी अनकोट निजाम आए, जहां उन मजहबी लीडरों की हुकूमत हो। जरा तारीख का मुताला कीजिए। इन मुल्लाओं ने सल्तनत उस्मानिया, जो अपने जमाने की एक अजीम ताकत थी, पर प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगवाई जो 270 साल तक रही, क्योंकि उनके ख्याल में कुरान शरीफ को प्रिंटिंग प्रेस पर नहीं शाया किया जा सकता था। उन्होंने हमेशा आमराना हुकूमतों की हिमायत की और आज तक हकीकत में जमहूरियत के खिलाफ हैं। लिहाजा नतीजा ये निकला कि यूरोप में तालीम और जमहूरी इदारे बढ़ते रहे और उन्होंने तरक्की करके सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े कर कर आपस में बांट लिया। यही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी फलसफा, ज्योमेट्री पढ़ाने को हराम और तस्वीर बनाने या खींचने को गुनाह कबीरा कहा और इंडिया के मुसलमानों को पसमानदा रखने में एक अहम किरदार अदा किया। आज की तारीख में ये मजहबी इंतहा पसंद और दहशतगर्द, जिनको पाकिस्तान की सियासी इस्लामी जमातों की हिमायत हासिल है, 50,000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को पाकिस्तान में कत्ल कर चुके हैं। ये पोलियो के टीके लगाने वाले बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं। इन्होंने ही हमारे फौजियों के गले काट कर उनके सरों से फुटबॉल खेला है। उन्होंने एक मासूम लड़की मलाला पर गोली चलाई क्योंकि वो लड़कियों के तालीम के हक के लिए बात करती थी। ये सियासी इस्लामी जमातें उन कातलों को शहीद कहती हैं और उस लड़की को चुप करके घर में बैठ जाने को कहती हैं जिसको किसी ने रेप कर दिया हो, मगर वो 4 बामल मुसलमान मर्द गवाह ना ला सके। इनकी कायम की हुई फेडरल शरीयत कोर्ट ने पाकिस्तान से जागीरदारी निजाम खत्म होने से रोककर 1 करोड़ गरीब किसानों को जमीनें मिलने से महरूम कर दिया। इनकी हिमायत से हुकूमत करने वाले मिलिट्री आमिर ज़ियाउल हक ने बड़े बड़े जमींदारों के लिए ज़रूरी इनकम टैक्स खत्म कर दिया, जिसकी वजह से हर साल पाकिस्तान को 1650 अरब रुपए का नुकसान होता है, जो गरीब आवाम से या बैरूनी कर्जे लेकर पूरा किया जाता है। इनके बनाए हुए मजहबी कवानीन की वजह से आज तक किसी शख्स को सजा नहीं मिली जिसने अपने खानदान के फर्द को कत्ल किया हो, और हर ताकतवर और अमीर शख्स को ये मौका फराहम किया हुआ है कि वो कत्ल जैसे घिनौने जुर्म की सजा से पैसे देकर बच जाए। इनको मसीहों के हर मुल्क में ये हक चाहिए कि ये उनके अकायद को गलत कह सके, यानी हजरत ईसा अल्लाह के आखिरी नबी नहीं थे और वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं, जो मसीहों का अकीदा है, और हिंदुस्तान में रहकर उनके खुदाओं की तौहीन करें उनके वजूद से इनकार करके। मगर ये पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के नाम पर हर उस शख्स को मौत की सजा कानून के जरिए या अपने हाथों से देना चाहते हैं जो उनके अकायद को चैलेंज करने की जुर्रत भी करे। दारुल उलूम देवबंद के सदर मौलाना अरशद मदनी कहते हैं, और यही राय इंडिया के दूसरे उलमा और इस्लामी जमातों की भी है, कोट, सेकुलरिज्म वो वाहिद सूरत है जिससे अमन दुश्मन और फिरका परस्त ताकत यानी मजहबी इंतहा पसंदी को हुकूमत से दूर रखा जा सकता है। लिहाजा सेकुलरिज्म को बचाना हर मुसलमान पर फर्ज है, और सेकुलरिज्म को ना बचाने का मतलब यह है कि हम इंसानियत दुश्मन कुव्वतों की मदद कर रहे हैं, अनकोट। इंडिया के उलमा कहते हैं कि यह अक़लियत का हक है कि मुल्क सेकुलर हो, मगर पाकिस्तानी इस्लामी सियासी जमातों ने जबरदस्ती मजहबी कवानीन नाफिज करवा कर इस मुल्क में अक़लियतों की जिंदगी अजीरन की हुई है और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक मैस बना कर रख दिया है। पाकिस्तानी मुसलमानों को इंपीरियल ताकतों के बंदरबाट की कहानी की तो साफ समझ आ जाती है, मगर खुद अपने इंसाफ के तराजू की बदसूरती, अगलीनेस या अपनी आंख के शैतीर को देखना इनके बस की बात नहीं।
आखिर में मुझे बदकिस्मती से बिल मॉयर्स के हीरो से ज्यादा कीमती उन अल्फाजों को जो उसने इंपीरियल ताकतों यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस वगैरह के लिए कहे और जो हर ताकत के पुजारी यानी एनी पर्सन और नेशन विथ लस्ट ऑफ पावर और हर मजहब के इंतहा पसंदों के लिए कहे जा सकते हैं, अपने मजहबी इंतहा पसंदों और सियासी इस्लामी जमातों के लिए दोहराना पड़ेगा। मुसलमानों के मुल्कों में ये कोई आखिरी मर्तबा तबाही नहीं आएगी। मजहबी इंतहा पसंद और सियासी इस्लामी जमातों की बेवकूफाना जहालत और अंधा करने वाले तकब्बुर की वजह से, जिनकी अलहामी सोच ने उन्हें यकीन दिलाया हुआ है खुद अपनी खुदाई ताकत और सच्चाई का, कितनी जल्दी हम भूल जाते हैं, कितनी मर्तबा हम दोहराते हैं। हाउ सून वी फॉरगेट, हाउ ऑफन वी रिपीट। मैं बिल मॉयर्स को सलूट करता हूँ जब 80 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है और जो 40 साल से एक जर्नलिस्ट के तौर पे अमेरिका में रह के वो सच कह रहा है जो यहाँ की कौम सुनना नहीं चाहती और इन्हें वो दिखाने की कोशिश कर रहा है जो वो देखना नहीं चाहती। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। थैंक यू बिल मॉयर्स, यू हैव बीन ग्रेट एंड यू डिड योर जॉब। और आपका भी शुक्रिया सुनने का और इस पैगाम को शेयर करने का।